प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं एक नया पूरक वाचन है सत्य की महिमा भाग 1 में। और इससे पहले शनि सबसे सुंदर ग्रह पर डाला हूं वीडियो, वो जरूर देखना है क्योंकि पूरक वाचन से 3 पूरक वाचन से 2 प्रश्न 2 अंक के लिए होंगे, 4 अंक आपको आसान से हासिल करने के लिए वीडियो जरूर देखना है। वीडियो में कन्नड़ और हिंदी में बहुत ही आसान तरीके से विषय को विस्तार से वर्णन किया गया है। ओके बच्चों, और आगे बच्चों आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। और जैसे वीडियो पसंद है तो आपके फ्रेंड सर्कल तक, आपके कई दूसरे गांव में रहने वाले फ्रेंड सर्कल को भी आपके ही फ्रेंड्स के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए। बच्चों शुरू करेंगे सत्य की महिमा। और सत्य इसका अर्थ होता है कि बच्चों सच होता है, और महिमा इसका अर्थ है कि बच्चों महानता यानी गौरव, बड़ापन भी कहते हैं। ಸತ್ಯದ ಗೌರವ, ಸತ್ಯದ ಮಹಾನ, ಸತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ। और यह है संकलित विधान। अब बच्चों आपको समझ गए ना, सत्य की महिमा इसका अर्थ है कि सत्य की महानता या सत्य की बड़प्पन के बारे में। आगे है बच्चों, सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा। देखो बच्चों, भोला भाला और सीधा साधा दोनों का अर्थ एक ही है। ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ। ತುಂಬಾನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಭೋಲಾಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। और बहुत ही सीधा साधा ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಓಕೆ, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, ಸೊ ನಾವೇನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಬಿನಾ ನಮಕ್ ಮಿರ್ಚ್ ಲಗಾಯೆ ಬೋಲ್ ದಿಯೆ। ಸೊ ಬಿನಾ ನಮಕ್ ಮಿರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾರದೆ, ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದೆ ಯಹಿ ತೋ ಸಚ್ ಹೇ। ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ बहुत ही भोला भाला सीधा साधा है, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च मिर्च लगाए बोल देने से इसी को सत्य कहते। ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರಿಯಿಂದ ಏನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗೆ सत्य कितना सरल है, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಗಳಿದಾವೆ। ಏನು ದೃಷ್ಟಿ का ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಜರ್ ನಿಗಾ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯಾ ಪರ್ಚಾಯಿ, ನಾವೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು। ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ, ಸಮಜ್, ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಕಲ್ ಅಂತೀವಿ। ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಪುನರುಚ್ಚಾರಿಸೋದು। ಆತ್ಮ ಕಿ ವಾಣಿ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಜೀವ, ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು। ಈ ಮೂರು ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ। ಏನು ಸತ್ಯ दृष्टि की प्रतिबिंब है, सत्य ज्ञान की प्रतिलिपि है, सत्य आत्मा की वाणी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे है, सत्यवादिता के लिए साफ सतुरा मन चाहिए। सत्यवादिता इसका अर्थ होता है कि बच्चों सत्य का आचरण करने वाला। और जैसे उसका मन है कि साफ, इसका अर्थ होता है कि बच्चों शुद्ध, पवित्र। और सत्वರ इसका अर्थ है कि बच्चों निर्मल। ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। सो झूठ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು। जैसे एक झूठ साबित करने के लिए ನಾವು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಜಾರೋ झूठ, 1000 ಅಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। और कई पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है। पोल खुलना इसका अर्थ है कि बच्चों बहिरंग होना, यानी वहां पर जो झूठ है, जो हम झूठ साबित करें सच का कर, यानी वह झूठ ना वो बहिरंग हुआ या अनावरण हुआ तो मुंह काला करना पड़ता है। यानी हमारा क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा हमारा मुंह काला होना पड़ता है, काला होता है, और अपमानित ही होना पड़ता है, अवहेलन भी सहन करना पड़ता है। ओके, और आगे है, किसी को परेशानी करने को या दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। यानी किसी को परेशानी करते कि बच्चों चिंता और दुखी करने, किसी को भी दुखी करने के उद्देश्य से हम सत्य नहीं बोलना चाहिए। और इस पर एक दो उदाहरण है। ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹ ಕಹಿ ಪೋಲ್ ಕುಲಿತು, ನಾವು ಏನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿ ಆಗ್ತದ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಾರದು। ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ।
काना को काना कहकर पुकारने से, काना इसका अर्थ है कि बच्चों कुरुड़ा, ओके, दृष्टि का जो दोष होता है. ಸೊ ಯಾವ ಕುರುಡದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೀ ಕುರುಡದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಲಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕುಂಟದ ನೀ ಕುಂಟ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಹ ಸಚ್ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಹ ತೋ ಸಿರ್ಫ್ ಛೇಡ್ನಾ ಹುವಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿಸುವುದು ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಯಹ ಸಮಜಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಸೊ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ನ ಬ್ರೂಯಾತ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ. ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಬೋಲೋ ಜೋ ದೂಸರೆ ಕೋ ಪ್ರಿಯ ಲಗೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಬೋಲೋ. ಅಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ನ ಬ್ರೂಯಾತ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ನಾ ಸತ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಶಶ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಅಂಡ್ ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಯ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡೋದು. ಆದರೆ ಅಪ್ರಿಯ ಅಸತ್ಯ ನಹಿ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಇದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ में सत्य बोलने का तरीका इस प्रकार समझा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम. इसका अर्थ है कि सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है. सहारा इसका अर्थ है कि बच्चों ಆಶ್ರಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹೈ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ಅವರು ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಡರುತೊಡರುಗಳನ್ನ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಜ್ ಬಿ ಸೂರಜ್ ಕಿ ರೋಶನಿ ಸೇ ಕಮ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ ನಹಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಅಜರಾಮರದೈತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯುತು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಜ ದಶರಥ್ ನೇ ಸತ್ಯ ಕಾ ವಚನ ನಿಭಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ದಶರಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅವರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ विदेशी शासन को झकझोर दिया. ಅಂದ್ರೆ विदेशी शासन को क्या कर दिया कि उन्होंने हटाने के लिए कोशिश भी ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ने किए. ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಠದ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. सत्य का सहारा, जो जगत के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, उदाहरण दीजिए. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇದು ರಾಜ सत्य हरिश्चंद्र बरीಬೇಕು. जैसे सत्य हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ के लिए विश्वविख्यात है. सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ಎರಡನೇದು राजा दशरथ ने सत्य के मार्ग पर निभाने के लिए, सत्य के वचन निभाने के लिए प्राण त्याग कर दिया. ಮೂರನೇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ने सत्य के शक्ति से ही विदेशी शासन को हटा दिया. ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥನೆ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಉನ್ಕಾ ಕಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏಕ ವಿಶಾಲ್ ವೃಕ್ಷ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಉಸ್ಕಾ ಜಿತನಾ ಆದರ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಉತನೆ ಹಿ ಫಲ್ ಉಸ್ಮೆ ಲಗ್ತೆ ಹೇ. ಆ ಗಿಡವನ್ನ, ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಆದರ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಫಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಫಲಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಷ್ಟ ಹತ್ತತಾವ್. ಉದ್ಕಾ ಅಂತ ನಹಿ ಹೋತಾ. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಈ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರು, ಸತ್ಯ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ವೃಕ್ಷ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ. ಉಸ್ಕಾ ಜಿತನಾ ಆದರ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಉತನಾ ಹಿ ಫಲ್ ಉಸ್ಮೆ ಲಗ್ತೆ ಹೇ. ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ
ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ, ಉತನೇ ಹಿ ಫಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಉಸ್ಕಾ ಅಂತ್ಯ ನಹಿ ಹೋತಾ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥನ ಹೇಳಿಕೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಕಿ ಆದತ್ ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಹಿ ಡಾಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಭಿ ಕಭಿ ಝೂಟ್ ಬೋಲ್ ದೇನೆ ಸೆ ಕುಚ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಲಾಭ ಅವಶ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾರ್ಧ ನಮಗೆ ಲಾಭ, ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಪರ್ ಉಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಹಾನಿ ಬಿ ಹೋತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಷಣಿಕ್ ಲಾಭ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಾಧಾ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ನಾವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಚಣೆ, ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. फ्रेंड सर्कल को शेयर माड़ी। प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं सत्य की महिमा भाग 2 में। और जैसे पहले भाग आप जरूर देखना है क्योंकि जो इस पूरक वचन का बहुत कुछ विवरण विषय उसी वीडियो में संग्रहित है और यहाँ पर कुल कुछ भाग और प्रश्नोत्तर पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और कृपया नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। देखो लास्ट सेशन में यहाँ तक था, लास्ट के वीडियोज में, यानी झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है कि क्षणिक लाभ होता है और जैसे इससे अधिक हानि भी होती है। और यह क्षणिक लाभ जो है ना हमारे विकास के लिए, उन्नति के लिए, मार्ग के लिए यह तो बाधा बन जाता है। ओके, यहाँ तक हुआ था। अब आज देखेंगे कि और जैसे ही क्षणिक लाभ बोलने से हमारा व्यक्तित्व भी कुंठित होता है। ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದ, ಡೌನ್ ಆಗ್ತದ. ಮುಂದೆ ಇದೆ, झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने से लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं कि विश्वास नहीं रखते हैं। ನಾವು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಉನ್ಕಿ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ಬಂದ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ झूठ बोलने वालों की हालत. ಸೊ ನಾವು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಹೈ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯ ಮಹಾನ್ ಅವ್ರ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಸತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಮ ಮಹಾನ ಮತ್ತು ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಿ ಸೂಕ್ತಿ ಹೇ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ಹಿ ವಿಜಯ ಹೋತಿ ಹೇ, ಅಸತ್ಯ ಕಿ ಹಿ ನಹಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಗೆಲ್ತದ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಸತ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ನಾವ್ ಸೇ ಹಿ ಹಮ್ ಭವಸಾಗರ ಕಾ ಸಂತರನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹಿ. ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಡಗಿನಿಂದ ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ಸಂತರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಜೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ, ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಡಗನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಡ ಸೇರ್ಬೋದು, ಈಜಿ ಪಾರಾಗ್ಬಹುದು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವಹ ಚಿನ್ಗಾರಿ. ಚಿನ್ಗಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿ. ಸತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಸ್ಸೆ ಅಸತ್ಯ ಪಲ್ ಭರ್ ಮೇ ಭಸ್ಮ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ. अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವುಗಳು ರೂಢಿಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾಚನದ ಆಶೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದನೇದಿದೆ, ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ರೂಪ್ ಕೈಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ. ಈ ತರದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಿದು, सत्य बहुत सीधा साधा भोला भाला है और जैसे जो कुछ हमारे आंखों से देखते हैं और बिना नमक मिर्च लगाए बोल देने से इसी को हम सत्य कहते हैं और सत्य
दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की ವಾಣಿ है. ಇದು ಅದರದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है. ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಖ ಕಾಲ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ है, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅವಮಾನಿತ್ ಬಿ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ है, ಅಪಮಾನಿತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ತರೀಕೆ ಕೈಸೆ ಸಮಜಾಯ ಗಯಾ ಹೈ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಉತ್ತರ. ಏನು, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ನ ಬ್ರೂಯಾತ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ, ಸಚ್ ಬೋಲೋ ಜೋ ದೂಸರೋं को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, उदाहरण समझाइए. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठ विश्वविख्यात है और जैसे इन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा. राजा दशरथ सत्य का वचन निभाने के लिए प्राण त्याग कर दिया और महात्मा गांधी जी ने सत्य से ही ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया. ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದರ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ने सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन कहा है. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, सत्य एक विशाल वृक्ष है, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡದ ಹಾಗೆ, उसका जितना आदर किया जाता, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ, उतने ही फल उसमें मिलते, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅದರದ ಒಂದು ಫಲಗಳು ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಉನ್ಕಾ ಅಂತ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಇದೆ, झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है. ಸೊ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, फर्स्ट ऑफ ऑल ಏನಾಗ್ತೈತಿ, उन्नत विकास का मार्ग बाधा बन जाता है. और जैसे झूठ बोलने से विकास का मार्ग बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, लोग विश्वास उठ जाता है और उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है. ಇದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए. ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, सत्य एक चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है. इस कारण हर स्थिति में हमें सत्य बोलने का अभ्यास और पालन करना आवश्यक है. ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.